الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 25 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 24 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الذي سماه برياض الصالحين. وقد ختمنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في اللقاء الأخير قراءتنا وتعليقنا على الباب 25، ونستفتح الليلة بإذن الله عز وجل وتسديده وعونه الباب 26، وهو بعنوان تحريم الظلم والأمر برد المظالم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, dans cette 25e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 24 janvier 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Et nous avons pu, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, clôturer lors de notre dernière rencontre la lecture du 25e chapitre de ce livre, et nous allons donc débuter ensemble ce soir le 26e chapitre, qui est intitulé l'interdiction de l'injustice et l'obligation de se dédouaner des injustices qu'on a fait subir aux autres. En demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et de nous inspirer ce qui est correct, et de nous faire profiter de ce qu'on va lire et apprendre ensemble, d'en faire un argument pour nous et non contre nous. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. كعادته استفتح المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بآيات من الذكر الحكيم تبت بصلة إلى موضوع الباب. وذكر في مقدمة هذا الباب آيتين. أما الآية الأولى فقوله تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا جزء من آية أولها قوله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فأول هذه الآية أفادتنا أن هذا الخبر إنما يكون يوم القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة، والآزفة هي الآتية القريبة، أزفت الآزفة، وهو من أسماء الله تبارك ومن أسماء يوم القيامة، لأن هذا اليوم قريب، كما قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال عز وجل: اقترب للناس حسابهم. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا اليوم قريب جدا رغم أننا نراه بعيدا. وفي هذا اليوم تقع من الأهوال والشدائد ما الله تعالى به عليم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. القلوب من شدة الخوف الذي يستقر فيها كأنها تصعد إلى الحناجر، والحناجر جمع حنجرة، وهو في حلق الإنسان، وهي عفوا في حلق الإنسان. فمن شدة الخوف كأن القلب ينقلع من أصله الذي هو الصدر، ويصعد إلى أن يصل إلى الحلق. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والكاظم له عدة معان، منه الحزن الحزين، ومنه الباكي، ومنه الذي يكظم الذي يحبس
ومنه قوله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، فهو يشعر بشعور شديد يريد أن ينفجر فيه لكنه يحبسه ويكظمه، وهذا الشعور هو الخوف، لأن هذا اليوم سماه الله تبارك وتعالى بيوم الفزع الأكبر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين في هذا اليوم. والأصل في الظالم أنه المشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو الأصل. ويجوز كذلك أن يحمل على معناه الآخر، وهو وضع الشيء في غير محله من الناحية اللغوية أو النقص كما ذكرنا سالفا. وكذلك يجوز أن يكون بمعنى أخذ مال الغير بغير الحق. فهذه المعاني كلها تتضمنه هذه الآية. ما للظالمين من حميم، والحميم هو القريب، وسمي القريب حميما من حم يحم، ومن من الحميم الذي هو الماء الحار، ومنه الحمام وهو المكان الذي اشتدت حرارته. وهذا القريب سمي حميما لأنه يحرقه ما يحرق صاحبه، أي يؤلمه ما يؤلم صاحبه، ويحزنه ما يحزن صاحبه. وكذلك سمي حميما من الغضب، من الحمية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، الحمية عفوا مش الحمية. والمقصود أنه يغضبه ما يغضب صاحبه. فلأجل هذه المعاني كلها سمي القريب حميم، وهو أخص من الصديق. والله جمع بين الوصفين في آية من سورة الشعراء في قول الظالمين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين ذكره بصيغة الجمع شافعين، ولا صديق حميم ذكره بصيغة المفرد. قال الزمخشري لأنه يعز على المرء أن يجد لنفسه صديقا حميما، فلذلك أفرد بالذكر. والمقصود أن الأصدقاء كلهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل أعداء. قال الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا صداقة ولا قرابة ولا نسب يتمسك به المرء يوم القيامة. ولو ترى إلى أن قال سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب من الأسباب يتعلقون به. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفيع فعيل بمعنى فاعل، ويوم القيامة نفى الله عز وجل عن الظالمين والكافرين والمشركين كل شفاعة، ولا تنفعهم شفاعة، فما لنا من شافعين إلى غير ذلك من الآيات. قال من شفيع يطاع. أما غير الظالمين الذين هم المؤمنون فلهم شفيع يطاع، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن بعض من يشفع، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي غير الملائكة قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أذن الله تبارك وتعالى أحدا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الشهداء أن يشفع
في أحد بشرط أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له شفعه فيه. أما الظالم فلا يؤذن لأحد أن يشفع فيه. فالحميم فالظالم ليس له صديق ينفع ولا قريب يشفع كما قال غير واحد من أهل العلم. Ce chapitre, mes chers frères, porte sur l'injustice, traite de l'injustice. Et en français, l'injustice, c'est l'inverse de la justice. En arabe, le mot zulm signifie la diminution. Dans sourate Al-Kahf, Allah Ta'ala dit واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا تلفتكم معايا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تنقص منه شيئا كل شيء فيها موجود. Donc dans cette histoire qu'Allah nous raconte dans Sourate Al-Kahf, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit qu'un homme avait 2 jardins dans lesquels il ne manquait de rien. Rien ne manquait. Et quel verbe il a utilisé? ظلم. لم يظلم منه شيئا. Donc le mot ظلم à la base il fait référence au manque, quelque chose d'absent. Mais on l'utilise aussi pour définir le fait de mettre une chose à une place qui ne lui revient pas. Al-Dhulm. Et s'oppose au Dhulm dans ce sens-là, Al-Hikmah. Car Al-Hikmah revient à mettre les choses à leur place. وَضْعُ الْأَشْيَاءِ فِي مَوَاضِعِهَا. Donc Al-Dhulm, ça c'est son sens linguistique. En islam, Al-Dhulm il a plusieurs sens. Le premier et le principal, c'est l'association. أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Que tu donnes à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. وأن تساوي بين الله وغيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. Ou que tu mettes quelqu'un au même rang qu'Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est propre. Dans Shu'ara, justement, quand les gens de l'enfer seront en enfer, وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Vous êtes certes dans un égarement manifeste, c'est les gens en enfer qui diront ça à ceux qu'ils ont adorés ici-bas en dehors d'Allah. Nous étions certes dans un égarement manifeste quand nous avons mis au même rang que le Seigneur de l'univers, que le Seigneur de toutes les créatures. Donc, al-zalimin à la base, ça fait référence à ça. Al-zulm, la grande association. Allah Ta'ala dit dans le Coran الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont pas fait revêtir à leur foi une injustice. Quelle injustice ici à laquelle il fait référence? À l'association. À eux reviendra la sécurité et ils seront bien guidés. Et Allah dit dans l'autre verset إن الشرك لظلم عظيم. L'association est une immense injustice. Car quand on revient au sens de base, mettre une chose qui n'est pas à sa place, eh bien, là, c'est la pire des injustices possibles et imaginables, c'est de mettre autre qu'Allah à une place qui ne revient qu'à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que c'est la pire des injustices et c'est pour ça que c'est la seule qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas. Et c'est pour ça que celui qui meurt sans s'en être repenti ira en enfer éternellement. Mon jeune frère, si tu viens te redresser, tu vas t'endormir et je vais m'endormir avec toi. Barakallahu fik. Alors, al-zulm, c'est son premier sens. Le deuxième, c'est le péché. Lorsque tu désobéis à Allah, tu fais du zulm. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم. Ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, ils se font du tort à eux-mêmes, ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal, ils se sont mis eux à une place qui ne leur revient pas, la désobéissance. Puis on a l'injustice envers autrui. Et ça revient à s'approprier ce qui lui appartient sans aucun droit.
Ça revient à s'approprier ce qui lui appartient sans aucun droit. Et même si tous les sens qu'on a cités peuvent être inclus dans les textes qu'on va voir ensemble par la suite, il apparaît, wallahu a'lam, que c'est le dernier qui est visé. C'est s'en prendre à autrui. S'en prendre à autrui dans des choses qui lui sont sacrées. Et quelles sont les choses qui lui sont sacrées? Sa personne, sa vie, son honneur et ses biens. Et donc les textes qu'on va voir ensemble visent spécifiquement ce sens-là, même si les autres sens aussi peuvent être inclus. Et l'auteur, comme d'habitude, rahimahullah ta'ala, commence en guise d'introduction de chaque chapitre avec des versets du Coran. Et ici, il en cite deux. Un dans Ghafir et l'autre dans Al-Hajj. Et le premier dans Ghafir n'est pas complet. Allah Ta'ala, donc l'auteur il cite le verset, seulement la fin, Ma lil-zalimin min hamimin wa la shafi'in yuta'. Les injustes n'auront ni d'amis chaleureux, ni d'intercesseurs à qui on obéira. Et ça, c'est la fin du verset. Au début du verset, Allah Ta'ala dit Wa anzirhum yawm al-azifa. Et avertis-les, mets-les en garde contre le jour qui se rapproche, le jour qui arrive à grands pas, le jour de la résurrection. Et il dit après Idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Lorsque les cœurs seront retenus dans les gosiers, dans les gorges. Al-hanajir, c'est le pluriel de hunjura. Et al-hunjura, c'est la trachée. Hein, c'est le conduit dans la gorge par lequel on respire. Et il dit que les cœurs, ils seront retenus dans les gorges. Pourquoi? C'est pour faire référence à la peur. Dans un verset, Allah Ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Allah il fait référence à la bataille des fossés, des tranchées, al-Khandaq, et il dit que les croyants étaient dans une situation terrible. Quand les armées venaient de toutes parts contre eux, وَزَاغَتِ الْأَبْصَارِ, les regards se sont retournés. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, et les cœurs ont atteint les gosiers. La même expression. Cette expression fait référence à quoi? À la peur. Le jour de la résurrection, tout le monde aura peur. Dans un verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala appelle ce jour-là يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, le jour de la grande terreur. Et ce jour-là, donc, les gens ressentiront une peur terrible qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Quant aux croyants, eux, ils seront en sécurité, apaisés et rassurés. لأن الله تعالى يقول إن المتقين في مقام أمين. Les pieux seront dans une station en sécurité. Et comme ils ont eu peur fid dunya de l'au-delà, Allah les mettra en sécurité ce jour-là. جاء في الخبر أن الله تبارك وتعالى يقول إني لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين فمن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. Dans le hadith, Allah Ta'ala il dit je ne réunirai pas à mon esclave deux peurs ou deux sécurités. Il n'en aura qu'une, pas deux. Donc celui qui se sentira en sécurité vis-à-vis de moi ici-bas, il aura peur dans l'au-delà. Et celui qui a peur de moi ici-bas, il sera en sécurité dans l'au-delà. Dans le verset, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Et ceux qui sont terrorisés à l'idée du châtiment de leur Seigneur, car le châtiment de leur Seigneur, on n'en est pas à l'abri. On n'en est pas à l'abri.
Les gens du paradis, quand ils seront au paradis, ils se diront les uns les autres وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Ils se diront au paradis, ils se parleront, ils se raconteront comment ils ont passé dans leur vie ici-bas. Et là, ils se diront avant, nous étions ici-bas, parmi nous, dans nos familles, mushfiqin, terrorisés. On avait peur. Et un salaf, il disait Man lam yakhaf fi dunya فهو ليس من أهل الجنة. قالوا كيف كذلك؟ كيف ذلك؟ لقوله تعالى إنا كنا في أهلنا مشفقين إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين ومن لم يحزن في هذه الدنيا فليس من أهل الجنة. قالوا كيف ذلك؟ لأن الله تعالى يقول وقالوا والحمد لله الذي يذهب عنا الحزن. Il y a un salaf qui disait celui qui n'a pas peur ici-bas ne fera pas partie des gens du paradis. Ils lui ont dit comment ça? Il dit parce qu'Allah dit dans le verset les gens du paradis diront on avait peur ici-bas. Et il a fini en disant celui qui n'est pas triste ici-bas n'ira pas au paradis. Ils nous dit comment ça? Parce que les gens du paradis vont dire que soit loué celui qui nous a débarrassé de la tristesse. Al-Muhim, le jour de la résurrection, les gens ils auront peur. Comme Allah dit dans le verset وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous protégez ce jour-là du châtiment d'Allah si vous avez été mécréants ici-bas? Le jour qui rendra l'enfant, qui rendra aux cheveux de l'enfant, qui les rendra blancs. Le jour qui rendra les cheveux de l'enfant blancs, de peur. إذن يقول إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين seront effrayés, terrorisés, attristés, en train de pleurer. Ils pleureront et regretteront, mais ce sera trop tard. Puis Allah il dit après ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Les injustes n'auront pas de hamim. Le hamim à la base, ça fait référence à l'eau bouillante. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ. Tu vois dans le Coran, tu vois que le mot hamim il revient dans deux circonstances. Soit il fait référence à une eau portée à ébullition, une eau bouillante, soit, comme on le traduit en français, ça fait référence à l'ami chaleureux. Ah, t'es là, je ne l'ai pas vu, subhanallah. Pourquoi il n'est pas venu à You, subhanallah? Non, c'est toi qui t'as pas vu. Ouais, faites pas attention, c'est une parenthèse. Et oui, barakallahu fik. Là, je me suis dit, j'ai voyez pourquoi il est. Moi, j'ai d'habitude, il prévient. Mais il était là parce qu'il n'aime pas vu. Ayyan, smahou li, ayyan. Même dans l'après, ayit. J'ai sorti un verset, même pas dans le Coran. على كل حال الله يعفو عني. المهم l'ami chaleureux. En fait, c'est bien que les traducteurs traduisent cela ainsi, même si ce n'est pas vraiment ça. Il y a un lien, effectivement, entre la chaleur et l'amitié. Eh bien, les Arabes, ils disent Al-Hamim, c'est Al-Qarib, c'est le proche. C'est quelqu'un qui t'est proche. C'est quelqu'un qui est tellement proche de toi qu'il est réchauffé parce qu'il te réchauffe. Là, j'ai employé le mot réchauffé, mais dans les traductions, dans les définitions, ils emploient le mot brûler. Qu'est-ce qui brûle la personne? Généralement, c'est la tristesse ou la colère. Quand tu es suffisamment proche de quelqu'un pour être en colère par ce qui l'a rendu en colère, ou bien pour être triste par ce qui l'a attristé, alors tu deviens son hamim, son ami chaleureux. C'est là que tu vois que le sens en français, c'est pas vraiment ça, parce qu'un ami chaleureux, c'est pas dans ce sens-là. Mais ton vrai ami, en français, le mot ami, le mot amant, le mot amour, tout ça, ça vient de l'âme. Parce qu'on estime qu'on a des âmes sœurs. D'accord? Donc, à partir du moment où on a des âmes sœurs, on ressent les mêmes choses. Et on aime les mêmes choses. Et on déteste les mêmes choses. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Les âmes sont des troupes dans une armée. Des troupes, comment dirais-je, rangées
en fonction de leur nature. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'unissent. Et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent et se divisent. Et donc, Al-Hamim, c'est cet ami qui est tellement proche de toi qu'il souffre quand tu souffres et qu'il est triste quand tu es triste et qui est en colère quand tu es en colère. C'est ça Al-Hamim. Et fi dunya, trouver un Hamim, c'est dur. Trouver des amis, c'est pas difficile. Mais généralement, quand tu es dans ce genre de situation, rares sont ceux dans tes amis qui ressentiront les choses comme toi. Rares. Il y en a, mais c'est rare. C'est pour ça que dans Surat Ash-Shu'ara, les gens en enfer, justement, quand ils se rendront compte qu'ils ont adoré des idoles qui leur sont inutiles, ils diront « Fama lana min shafi'in » Nous n'avons aucun intercesseur, au pluriel. Nous n'avons pas d'intercesseur, avec un S. « Wala sadiqin hamim » ni d'amis chaleureux, au singulier. Az-Zamakhshari, il a dit dans son tafsir, regarde, Allah il a employé le mot shafi'in au pluriel. Parce qu'on peut intercéder pour toi sans forcément être ton ami. Mais il a employé le mot sadiq, l'ami chaleureux, au singulier. Voilà sadiqin hamim. Il a expliqué pourquoi, il a dit parce que c'est dur d'en trouver. Et généralement, on n'en a qu'un des comme ça. On n'en a pas 36. Mais quel que soit le lien qui unit les injustes entre eux, eh bien, d'ailleurs dans le Coran, Allah Ta'ala a dit وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Donc Allah Ta'ala, il a dit que les injustes, ils sont liés les uns les autres, ils sont alliés les uns des autres. Allah a dit dans le verset احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. Rassemblez ceux qui ont été injustes et leurs conjoints, leurs camarades, leurs compères, pas leurs épouses. L'azwaj, ce sont ceux qui forment une paire, un couple, un groupe. Rassembler les injustes entre eux. Al-Muhim, malgré le fait qu'ils aient été ensemble fil dunya et qu'ils seront ressuscités ensemble fil akhirah et qu'ils iront en enfer ensemble, la yughni mawlan an mawlan shay'a wa lahum yunsarun. Et ils ne seront d'aucune utilité les uns envers les autres et ils ne pourront pas se secourir les uns les autres. Dans le verset, Allah Ta'ala dit Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla, c'est un degré supérieur à al-hamim. Al-khalil, c'est un degré supérieur à al-hamim. Donc on a dit sadiq, l'ami. Al-hamim, le proche qui souffre quand tu souffres et qui est en colère quand tu es en colère. Ou al-khalil, c'est celui qui t'aime plus qu'il n'aimerait quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on n'a qu'un seul khalil. On ne peut pas avoir deux khalil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais dû prendre un khalil dans ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr radiyallahu anhu comme khalil. Mais comme Allah m'a pris comme khalil, je ne peux pas en avoir d'autres. Je ne peux pas en avoir deux. Parce que tu ne peux pas aimer deux personnes plus que l'une que l'autre. Forcément, tu en aimeras un dans les deux plus que tu aimeras l'autre. Donc celui que tu aimeras le plus, c'est le khalil. Et Allah Azza wa Jalla, il a deux khalil. Il a Ibrahim et Muhammad alayhima as-salatu was-salam. Wa khayruhuma wa afdaluhuma inda Allah wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Donc, tu ne peux pas avoir deux khalil. Tu peux en avoir qu'un seul. Et pourtant, le jour de la résurrection, tous les akhilla, tous les amis les plus intimes seront des ennemis les uns des autres. Yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Ils seront des ennemis les uns des autres. Illa al-muttaqun. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un djinn, il s'était réveillé. Ça arrive des fois. Là, c'est un djinn qui a voulu partir. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع وجهه بين فليكظمه ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي رواية قال فليكظمه ما استطاع فإن الشيطان يضحك
minhu. Quand l'un d'entre vous y baille, qu'il le retienne au maximum. Si la base, c'est qu'il le retienne en contractant ses mâchoires. C'est pas, tu ne te mords pas les lèvres, là, ils font comme ça, non. Tu ne dois pas te mutiler pour... non. Tu retiens, tu essayes de contracter tes mâchoires. Si tu n'y arrives pas, tu mets ta main. Et tu t'efforces de ne pas ouvrir la bouche. Précisé dans le hadith, c'est car le diable, il rentre. Dans une version, il se moque de lui. Et on essaye, hein. On essaye de le faire silencieusement. Barakallahu fikum. Je sais, mes frères, il est 20h, c'est vendredi, le dernier jour de la semaine, on est fatigué, on a envie de dormir. Là, je vois que les batteries, elles sont, pour la plupart, en dessous de 50%. Il y en a vers qui c'est, là-bas, c'est vers 10%. On est en train de le perdre, frère, là-bas. Il n'y a pas un défibrillateur dans la pièce. Et là-bas aussi, c'est autour des 15-20%. Donc, les frères, barakallahu fikum, j'allais dire branchez-vous quelque part, mais restez avec nous. Mes frères, quand vous êtes fatigués, restez pas contre le mur. Ne restez pas contre le mur. Éloignez-vous du mur. Et si vraiment tu sens que ta tête elle est lourde et que tes yeux, tes paupières sont plus lourdes encore que des montagnes, un petit coup d'eau froide dans la salle de ablutions, ça te fera du bien. Tu connais la technique des Japonais quand ils sont en période d'examen? Ils mettent un élastique autour de leur tête, comme ça, et dès qu'ils sentent qu'ils sont fatigués, ils le prennent, et puis ils lâchent. Ils se mettent un coup d'élastique comme ça. Bref. Al-akhilla, barakallahu fik. Le jour de la résurrection, il n'y a plus d'akhilla, mes frères, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Toutes les voies qui nous lient les uns aux autres, elles sont coupées. Elles sont coupées. Il n'y a plus rien. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يعني الأحبال, les cordes, les liens qui nous unissent les uns les autres. Le jour de la résurrection, elles sont coupées, il n'y a plus rien. فإذا نفخ في الصور وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Il n'y a plus de lien de parenté, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de frère, il n'y a plus de soeur, il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus de parents, il n'y a plus rien. Plus d'amis, plus rien du tout. Il n'y a que les croyants qui conserveront ce lien-là. C'est tout. إذن الظالمون, ils n'auront pas d'amis chaleureux. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفيع, c'est l'intercesseur, celui qui va intercéder. من الشفاعة, والشفاعة مشتقة من الشفع, ومعناها التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة. L'intercession en arabe, c'est le fait de se mettre entre deux parties pour l'une des deux, pas pour soi-même, pour l'une des deux, afin de lui apporter un intérêt ou de le préserver d'une nuisance. L'intercession. Et dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah il nie la présence d'intercession le jour de la résurrection. Allah Ta'ala dit وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Dans l'autre verset, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. Pas d'intercession. Dans l'autre verset, Allah a dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. Pas d'intercession. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'intercession du tout de la résurrection? Ici il dit quoi? ما للظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع يطاع. Il n'y a pas d'intercesseur à qui on obéira. Dans le verset de tout à l'heure dans Shu'ara, فما لنا من شافعين. On n'a pas d'intercesseur. Et dans le Muddathir, Allah Ta'ala dit فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Tous ces versets nous indiquent qu'il n'y a pas d'intercession. Mais pour qui? Pour tout le monde? Non, que pour eux. Pour les zalimoun, les injustes, ceux qui ont fait l'injustice ultime, qui est la mécréance et l'association, wal-'iyadhu billah.
Quant aux croyants, eux, ils auront droit à l'intercession. Allah dit dans le Coran que les anges intercéderont. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Combien il y a d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien? Ça arrête ici? Non, ça continue. إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Seulement après qu'Allah l'ait permis à qui il veut et en l'ayant agréé. Et dans l'Anbiya, Allah Ta'ala dit, en parlant des anges, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Ils n'intercéderont qu'envers celui qui l'a agréé. Donc on comprend ici que pour que quelqu'un puisse intercéder le jour de la résurrection, il faut qu'Allah le permette. Allah dit dans l'ayat al-Kursi, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Qui est celui qui intercède auprès de lui sans sa permission? Il n'y en a pas. Tu ne peux pas intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Il faut qu'il le permette. Premièrement. Deuxièmement, أَنْ يَرْضَى عَنِ الشَّافِعِ. Qu'il agrée celui qui intercède. Donc si Allah n'agrée pas l'intercesseur, il sera rejeté d'emblée. Troisièmement, qu'il agrée celui pour qui on intercède. Donc même si l'intercesseur est agréé, si celui qui veut en bénéficier ne l'est pas, alors cette intercession sera refusée et rejetée. Et donc les injustes, en priorité, n'auront aucune intercession accordée. Shafi' yuta'. Ils n'auront pas d'intercesseur à qui on obéira. Ça c'est pour al-zalimin. Ma lil-zalimin. Donc on comprend que ghayruhum lahum shafi'un yuta'. C'est-à-dire qu'on comprend que les autres, que les injustes, auront un intercesseur à qui on obéira. Cet intercesseur, à la base, en première position, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المفسرون المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة. Dans le verset de l'Isra, Allah Ta'ala dit qu'Allah il va élever le prophète alayhi salatu wassalam dans une station louable, une place dans laquelle tout le monde le louera. Et la grande majorité des mufassirin disent qu'il s'agit de l'intercession ultime. Le jour de la résurrection, les gens attendront le jugement dans un jour qui durera 50 000 ans, avec le soleil au-dessus de leur tête, à suer. Et ils ne supporteront plus cette attente. Alors ils demanderont à Adam alayhi salam de demander à Allah de commencer le jugement. Adam il dira, non, allez voir autre que moi. Allez voir Nuh. Ils iront voir Nuh. Nuh leur dira, allez voir autre que moi. Ils iront voir, allez voir Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim, il leur dira, allez voir autre que moi. Allez voir Moussa, ils iront voir Moussa, il leur dira, allez voir autre que moi. Alors allez voir Isa, ils iront voir Isa, il leur dira, allez voir autre que moi. Allez voir Muhammad, ils iront voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il leur dira, ana laha, c'est moi pour elle, c'est moi qui vais m'occuper de ça. Alors il se dirigera vers le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala devant lequel il se prosternera. Et Allah il lui inspirera des formules de louange qu'il n'a jamais inspirées à quiconque avant lui, depuis le début de la création. Et il restera ainsi à louer Allah tabaraka wa ta'ala avec ces formules jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa' was'al tu'ta. Il lui dira, oh Muhammad, lève ta tête et demande l'intercession, on te l'accordera, et demande ce que tu veux, on te donnera. Et là, le prophète, il lèvera sa tête, sallallahu alayhi wa sallam, il dira, Ya Rabbi, ummati, ummati. Il dira, oh mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. Ça, c'est l'intercession ultime et absolue que seul le prophète fera, alayhi salatu wassalam. Al-Uzma, Al-Kubra, la plus grande. Et il y a d'autres intercessions qui consistent à aider Ahlul Kaba'ir, c'est-à-dire ceux qui ont fait les grands péchés de notre communauté, à sortir de l'enfer s'ils y sont entrés, ou à ne pas y entrer aslan. Et ça c'est pour donc, comme on a dit, les prophètes, et les anges, et les salihin, et les martyrs. Tout cela intercéderont. Al-Muhim. قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى ما للظالمين من نصير ما للظالمين من نصير والنصير فاعل أو عفوا الفاعل بمعنى فاعل أي ناصر فإذا كان يوم القيامة وحلت العقوبة على الظالمين لا يمكن لأحد أن ينصر المعاقب بل لا يمكن له أن ينصر نفسه
أو أن ينتصر على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. طبعا لا ينصرونهم ولا ينتصرون. وفي الآية: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذه الآيات كلها تدل على أن أحدا لا يمكن له أن ينصر يوم القيامة إذا جاء العذاب وحلت العقوبة وعلى وجه الخصوص الظالمون. Et le second verset, c'est une partie du verset de Surat al-Hajj où Allah Ta'ala dit: Ma lil-zalimina wa ma lil-zalimina min nasir. Les injustes n'auront pas de secoureur. Nasir, c'est celui qui secourt. Et on a Nasir et on a Nasir. Et Nasir, c'est fa'il. Et fa'il, c'est une forme qui vient amplifier l'action dans celui qui l'accomplit. Et Allah, il dit que le jour de la résurrection, lorsque son châtiment sera donc sur le point de s'abattre sur les injustes, personne ne pourra les sauver. Personne ne pourra leur porter secours. Ici-bas, il demande: Dunya yaqifuna khashi'ina amama asnamihim wa awthanihim yastansirunahum. Ici-bas, tu les vois devant leurs idoles et devant leurs statues. Ils leur demandent de l'aide, au secours. Ils les appellent au secours. Ils les appellent au secours. Mais est-ce qu'ils viennent à leur secours ici-bas? Ils ne viennent pas à leur secours ici-bas. Et encore moins dans l'au-delà. Allah, il leur dit quand tu les réuniras tous en enfer, parce qu'il les réunira tous en enfer. Il leur dit: ils sont là, vos idoles. Qu'elles viennent à votre secours maintenant. Ou bien qu'elles se sauvent elles-mêmes. Châtiment. Et ils ne pourront ni se sauver eux-mêmes, ni sauver qui que ce soit d'autre. On ne sauve personne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque son châtiment il s'abat ici-bas ou dans l'au-delà, personne ne peut le repousser, personne ne peut le rejeter. Et les injustes, ce jour-là, n'auront aucun secoureur. Et encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle al-mafhoum ou al-mantuq. Al-mantuq, c'est ce qui est dit, ce qui est explicite. Les injustes n'auront aucun secoureur. Et donc al-mafhoum, c'est que ghayruhum, ils auront un nasir, ils auront un secoureur. Qui est-ce? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, le jour de la résurrection, les sauvera des affres de ce jour-là et des choses terribles qui s'y produiront, et bien entendu les sauvera de son châtiment. Dans le verset: wa'tasimu billah huwa mawlakum fani'ma al-mawla wa ni'ma an-nasir. Ni'ma al-mawla wa ni'ma an-nasir. Donc, cramponnez-vous à Allah, c'est votre protecteur, c'est votre maître. Quel merveilleux protecteur et maître, et quel merveilleux secoureur. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ces versets font référence fil asl aux mushrikin. الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Ceux qui ont adoré avec Allah d'autres divinités. Et bien entendu, ces versets donc font référence à eux en premier et rentrent dans cela aussi les injustes auxquels l'auteur fait référence, comme on le verra avec les hadiths qui sont cités par la suite. Fadal ya Cheikh. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin wa li jami'il muslimin. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah: wa amma al-ahadith faminha hadith Abi Dharr radiyallahu anhu al-mutaqaddim fi akhir bab al-mujahada. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله.
أشار إلى حديث مر معنا في آخر باب المجاهدة، حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وهو حديث قدسي عظيم وشريف، مطلعه قوله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية. هذا المقصود بالأمر بالتقوى، أن تجعل بينك وبين الظلم وقاية. وما هي الوقاية التي بها يتقى المرء من الوقوع في الظلم؟ هو العدل والإنصاف. فالله تبارك وتعالى أمر بالعدل قائلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية. والله تبارك وتعالى حرم نقيض العدل وهو الظلم، كما مر قبل قليل في حديث أبي ذر رضي الله عنه: وجعلته بينكم محرما. وفي قوله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المقصود أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وأوجب العدل، فالذي يمتثل أمر الله عز وجل بإقامة العدل في نفسه ومع غيره، وكذلك باجتناب الظلم بشتى أنواعه، كان ممن اتقى الظلم. فالذي يتقي الظلم في الدنيا يتقي عقوبة الظلم في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال بعض العلماء: تفضل، لا يقع في الظلم إلا من كانت له في قلبه ظلمة ساقته إلى ذلك، ولو استنار قلبه بنور الهدى لم يقع في الظلم. فلما استولت الظلمات على قلبه لانتفاء وجود الإيمان فيه في الدنيا، عاقبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن سلط عليه الظلمات. ومن المعلوم أن الناس يؤتون ويعطون أنوار يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ورغم وجود هذه الأنوار الكثيرة العديدة، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإن كان الناس حوله تتلألأ أنوارهم من كل مكان، فيبقى في ظلمات لو قرب يده من وجهه لم يرها. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات حسية حقيقية. فالظلم ظلمة في القلب في الدنيا، ظلمة لأنه في الغالب يظلم الضعيف الذي لا يقدر على أن ينتصر لنفسه. ويقول ابن حجر رحمه الله أن الظالم يرتكب معصيتين: مبارزة الرب عز وجل بمخالفة أمره، والاعتداء على عباده. فلأجل ذلك كله كانت عقوبته بأن تسلط الظلمات عليه في الآخرة، وهذا أول أمر. أما بعد ذلك فالأمر أشد وأدهى. Puis on passe au premier hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma al-Ansari, qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Muharib ibn Dithar, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma.
Et Jabir radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et une partie du hadith, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Umar. C'est quoi? C'est al-dhulm, dhulumatun yawm al-qiyam. Le reste, non, mais seulement ça. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, craignez l'injustice. Bon, on traduit par craignez, mais c'est pas craignez. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Ittaqa vient de l'wiqaya, et le wiqaya est la protection. En gros, protégez-vous de l'injustice. Mettez entre vous et l'injustice une protection. Et quelle est la protection qui nous éloignera de l'injustice? Eh bien, c'est l'exécution de l'ordre donné par Allah Azza wa Jal, c'est d'être juste et équitable et droit. Allah dit dans le verset, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah il ordonne l'équité et la bienfaisance, l'excellence. Donc Allah il ordonne l'équité, la justice. Dans le verset Allah Ta'ala dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Et soyez justes. Allah il aime les justes. Donc il leur donne la justice et il leur donne l'équité. Et il interdit l'injustice, subhanahu wa ta'ala. L'auteur ici, il a fait référence, avant de citer le premier hadith, à un hadith qu'on a vu précédemment, dans un chapitre précédent, dans lequel Allah Ta'ala, il dit s'être interdit l'injustice à lui-même et l'avoir rendue interdite entre nous. On ne doit donc pas être injustice les uns envers les autres. Et donc, cette injustice, elle nous est interdite. Dans le verset, Allah Ta'ala dit, en parlant des mois sacrés de l'année, ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois-ci et durant toute l'année de façon générale. L'injustice est interdite et il faut qu'on s'en préserve, qu'on mette un rempart entre nous et elle, de façon à ce qu'on soit le plus loin possible de l'injustice. Et quel est le meilleur moyen d'être le plus loin possible de l'injustice? C'est d'être juste. D'être juste. Ittaqu dhulm. Donc mettez entre vous et l'injustice un rempart, une protection. Puis il dit فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Et quand il parle de ténèbres ici, il parle de ténèbres réelles. Et les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Deux opposés. On a une règle, parmi les règles qu'Allah Ta'ala fera s'appliquer le jour de la résurrection, al-jaza'u min jinsil amal. C'est-à-dire que la rétribution sera de même nature que l'action. Et même si ce sont des mots qui se ressemblent, dhulm et dhulmah, injustice et obscurité, quel est le lien entre les deux? Eh bien, les savants nous ont dit que celui qui fait de l'injustice, en général, il s'attaque aux faibles qui ne peut pas se défendre tout seul. Tu ne peux pas faire de l'injustice à quelqu'un qui est fort. Tu ne peux pas faire de l'injustice à quelqu'un qui est armé. Tu ne peux pas faire de l'injustice à quelqu'un qui a des alliés. Tu vas chercher quelqu'un qui ne peut pas se défendre et quelqu'un qui n'a personne pour le défendre. Aslan, ad-da'if, yajibu al-qiyamu ma'ah wa nusratuh. Normalement, le faible, il faut l'accompagner, être avec lui et venir à son secours. L'injuste, qu'est-ce qu'il fait? Une proie, une victime. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Omar radiallahu anhu كان يقول الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. Omar radiallahu anhu disait, le fort chez moi, il est faible jusqu'à ce que je prenne le droit, je prenne le droit qui vient de lui envers celui qui le mérite. Et le faible chez moi, il est fort jusqu'à ce que je prenne le droit qu'il mérite chez les autres. Et dans le hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل تنصرون وترزقون إلا بفقرائكم وضعفائكم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous allez être secourus et vous allez obtenir votre subsistance si ce n'est par le biais des faibles et des pauvres? C'est par leur biais à eux qu'on obtient toutes ces choses-là. Parce que quand ils implorent Allah Ta'ala, ils ne font pas comme toi et moi. Parce que quand ils sont pauvres et faibles,
quand ils sont pauvres et tu les aides en leur donnant ce dont ils ont besoin et qu'ils vont demander à Allah de te récompenser ou de te secourir ou de t'apporter ta subsistance, la reconnaissance qu'ils vont ressentir à ce moment-là donnera à leur demande un poids. Et pareil pour le faible, contre qui tout le monde s'acharne. Quand tu viens toi et tu le défends, il se sentira redevable vis-à-vis de toi et demandera à Allah de te récompenser comme personne ne l'a jamais fait avant. Donc quand nous on voit des pauvres et des faibles et qu'on fait comme si on ne les avait pas vus, on ne veut pas leur répondre, on ne veut pas les aider, etc., etc., on est en train de fermer la porte à la subsistance et au secours. Si tu veux qu'Allah te secourt, si tu veux qu'Allah il te donne une subsistance large, alors reste avec les pauvres et les faibles. Et malheureusement, les pauvres et les faibles, au lieu de les, justement, aider et au lieu de les consoler, de les réconforter, qu'est-ce que les gens y font? Ils sont injustes envers eux. Et ils s'attaquent à eux. Et ils leur prennent ce qui leur appartient, etc., etc. Donc l'injuste, qu'est-ce qui pousse un humain à se comporter ainsi envers le faible, envers le démuni, envers le pauvre, si ce n'est une obscurité dans son cœur qui l'a guidé vers cette injustice. Il est là le lien entre l'injustice et l'obscurité. Et quand on parle d'obscurité dans le cœur, comme on a dit tout à l'heure, l'obscurité c'est quoi? C'est l'absence de lumière. Allah dit dans le Coran, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. C'est Allah Ta'ala qui a créé les ténèbres et la lumière. Et ils ne se réunissent pas. La yajtami'ani fi makanin wahidin abada. Il ne peut pas y avoir les deux au même endroit en même temps. Il ne faudra pas de la lumière et des ténèbres au même endroit. Pas possible. S'il y a de la lumière, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres. Et s'il y a des ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Donc ce cœur obscur, c'est un cœur dans lequel il n'y a aucune lumière. Et Allah dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il ne pourra pas en avoir autrement. Et comme dans son cœur, il n'y a pas la lumière de la foi, de la guidée, alors l'obscurité et les ténèbres de la mécréance et de l'ignorance et de l'égarement l'ont mené vers l'injustice. Et comme son cœur a été envahi par les ténèbres ici-bas, des ténèbres abstraites, eh bien, il sera envahi dans l'au-delà par des ténèbres concrètes. Ces ténèbres abstraites qu'il avait dans son cœur ici-bas et qui l'ont mené vers l'injustice seront transformées en guise de punition en ténèbres concrètes qui s'abattront sur lui et qui lui enlèveront tout moyen de voir quoi que ce soit. Même s'il approchait sa main de son visage, il ne pourrait pas la voir. Et on sait tous que le jour de la résurrection, les croyants se verront offrir une lumière proportionnelle à leurs bonnes actions. Plus tu as fait des bonnes actions ici-bas, plus la lumière qui te sera donnée sera grande. Minhum man yakunu nuruhu kashams. Il y en a dont la lumière sera grande comme le soleil. Wa minhum man yakunu nuruhu kaljibal. Et d'autres dont la lumière sera grande comme les montagnes. Il y en a qui n'auront aucune lumière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dunya, les règles de la physique font que on ne peut pas avoir des ténèbres et de la lumière ensemble. Ce n'est pas possible. Mais fil akhira, Allah il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, il a choisi que c'était possible. Et que deux personnes peuvent être à côté l'une de l'autre, l'une avec une lumière comme le soleil, et lui dans des ténèbres obscures, l'empêchant de voir quoi que ce soit. Il ne verra rien. Et l'hypocrite, il appellera le croyant, il lui demandera attends-moi, que je profite de ta lumière. On lui dira retourne en arrière. Va chercher de la lumière ailleurs. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. C'est comme ça. Les gens seront présents au même endroit. Il y a des gens qui seront pleins de lumière et des gens qui ne l'auront pas. Et plus l'injustice qui a été accomplie est grave et grande,
et plus les ténèbres qui s'abattront sur lui seront profondes et obscures. Parce que, normalement, quand il n'y a pas de lumière, est-ce que l'obscurité a plusieurs degrés? Techniquement, non. Encore une fois, ici-bas, à mon humble avis, il n'y a pas de degré dans l'obscurité. L'absence de lumière égale obscurité. Et pourtant, dans l'au-delà, l'obscurité variera en fonction de l'injustice accomplie. Plus elle sera grave, plus elle sera grande, et plus les ténèbres seront obscures. Regarde مثلا dans le Coran. Donc combien de versets Allah dit وَمَنْ أَظْلَمُ, qui est plus injuste? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire وَمَنْ أَظْلَمُ? Qui est plus injuste? Normalement, un verset suffit. Qui est plus injuste que celui-ci? Mais Allah, il a dit ça plusieurs fois. Comment est-ce qu'on a plusieurs fois le plus injuste? Non. En fait, c'est le plus injuste dans le domaine qui est évoqué. Comme si je disais, qui est le plus injuste dans la relation avec son épouse? Et qui est le plus injuste dans la relation avec ses parents? Et qui est le plus injuste dans sa relation avec les gens? Donc chacun est le plus injuste dans sa catégorie. Et donc on se retrouve avec plusieurs personnes qui sont les plus injustes dans leur catégorie respective. Mais si on dit les plus injustes, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont injustes comme eux dans cette catégorie, mais à des degrés moindres, inférieurs. Et donc chacun, le jour de la résurrection, se verra plongé dans des ténèbres et dans une obscurité proportionnelle à la hauteur de l'injustice qu'il a accomplie. Ittaqu adh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'injustice ici-bas. Et ça, c'est que le début, mes frères. C'est pas la fin. Au contraire, c'est que le début. من معاني الظلمات كما قال العلماء الشدائد والأهوال. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. Et parmi les sens de الظلمات, des ténèbres, comme l'ont dit les savants, les choses terribles, les catastrophes, les cataclysmes, les épreuves terribles. Comme quand Allah Ta'ala dit dans le verset مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer. Là, ça fait référence aux cataclysmes, aux catastrophes et aux épreuves terribles. Tout ça, c'est visé dans ce verset. ثم قال عليه الصلاة والسلام واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح اختلفوا في معناه على 3 معان. المعنى الأول أن الشح والبخل بمعنى واحد، وقيل الشح أشد البخل، والآن استحضرت معنى رابعا، وقيل الشح البخل مع الحرص، وقيل الشح البخل بما لدى المرء. لا نعم، الشح عفوا البخل بما عند غيره، والبخل إمساك ما عنده. والمقصود والعلم عند الله هو البخل مع الحرص أو أشد البخل. وما من نفس إلا وهي مرتكبة عليه. كلنا. تفضل أخي. يقول الله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح. وهناك سبيل
واحد لوقاية النفس من الشح وهو الصدقة. قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح أي اجعلوا بينكم وبين هذا النوع من البخل وقاية، وهذه الوقاية هي الصدقة سواء كانت من الفرائض أي الزكاة أم من النوافل أي الصدقة بشتى أنواعها. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم أي قادهم إلى الهلاك وإلى الدمار وإلى الخسارة والخسران في الدنيا وفي الآخرة. من كان قبلكم من أهل الكتاب ومن غيرهم حملهم على أن سفكوا دماءهم، فبسبب الشح اقتتلوا، قتل بعضهم بعضا، هذا مقصود سفك الدماء، واستحلوا محارمهم أي لم يروا لحرماتهم حرمة فاستحلوها. تفضل أخي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فإن الشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالظلم فظلموا. الشح يأمر، تفضل أخي، يأمر وكأنه لسان النفس، لأن النفس أمارة بالسوء كما تعلم. Puis le prophète finit ce hadith en disant alayhi salatu wassalam et craignez al-shuh. Yani craignez, c'était le même sens que tout à l'heure, mettez entre vous et entre le shuh une protection. Qu'est-ce que al-shuh? Al-shuh, il a 4 sens chez les linguistes. Afoué, bismillah. Le premier sens, c'est que c'est un synonyme du mot bukhl. Le bukhl, c'est l'avarice. L'imsak. Garder pour soi. Et qu'il n'y a pas de différence entre l'avarice, entre al-shuh et al-bukhl. D'autres disent que c'est le plus haut degré de al-bukhl, de l'avarice. On comprend donc que dans l'avarice, il y a des stades. Et que le stade ultime de l'avarice, c'est al-shuh. D'autres disent, que j'ai toujours aimé comment vous agissez comme ça, spontanément. Je vous comprends, c'est dur de trouver un moment où placer un... Je peux y aller. Donc je ne vous en veux pas. D'autres ils disent que al-bukhl, al-shuh, pardon, al-bukhl ma al-hirs. C'est quoi al-hirs? Al-hirs en français c'est l'avidité, être avide. C'est quand tu as une envie la plus grande possible. C'est-à-dire que quand tu gardes la chose en y mettant toute ton énergie, toute ta force, tu ne la lâcheras jamais. Et le quatrième sens, c'est quand tu es avare vis-à-vis des biens d'autrui, pas envers les tiens à toi. Et à l'avare envers ses propres biens. J'ai de l'argent, c'est à moi, je le garde pour moi, je ne te donne pas. Et il y a celui qui est avare avec les biens d'autrui. Ça s'appelle al-shahih. Shuh. Dans tous les cas, c'est l'essence qu'on trouve au mot shuh en arabe. Et ce qui apparaît, wallahu a'lam, c'est que c'est le plus haut degré de l'avarice. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a un homme venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit Ya Rasulallah, ma a'zamu sadaqati ajra. C'est quoi l'aumône qui a le plus de récompenses?
فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Il a répondu alayhi salatu wassalam, la meilleure des aumônes en récompense, c'est celle que tu fais quand tu es sahih, en bonne santé. Shahih, quand tu es proche de tes biens. Tu ne veux pas les lâcher. Pour deux raisons. Parce que tu as peur de la pauvreté. Et parce que tu espères la richesse. C'est ça la meilleure des aumônes. C'est quand tu la donnes dans cet état-là. Sahih, en opposition au malade. Le malade qui n'est pas sahih, il n'espère plus vivre. Il dit, ça sert à quoi que je garde de l'argent, autant le donner. Il ne donne pas parce qu'il veut satisfaire Allah Azza wa Jalla, il donne parce qu'il n'en a pas besoin. Et al-shahih, celui qui a besoin de l'argent. Celui qui n'en a pas besoin, celui qui est riche, il n'est pas shahih lui, parce qu'il n'est pas proche de son argent. Alors, il peut le donner. Mais quand tu es proche de ton argent et que tu es en bonne santé, tu n'as pas prévu de mourir prochainement, eh bien, c'est là que c'est la meilleure aumône. Al-Muhim, al-shuh, c'est l'avarice à son plus haut point, à son plus haut stade. L'avarice avec l'avidité. Avide. Et le prophète, alayhi salatu, nous demande de nous en préserver. Et pourtant, dans le Coran, Allah il nous dit que toutes les âmes humaines sont composées de shuh. Nous tous ici. Ayyuha al-ashiha. Wa shaykhukum fi shuh. On est tous des ashiha. Des avares. Allah dit quoi dans le Coran? Un verset extraordinaire. والله لو تأمله الإنسان لبقي الساعات من غير أن يتفكر في غيرها. Un verset tellement puissant en sens, si on le méditait, on pourrait rester des heures dessus sans penser à autre chose. Allah dit subhanahu wa ta'ala قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله أكبر. Dit subhanahu wa ta'ala, si c'est vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, alors vous auriez fait quoi? Vous les auriez gardés. La amsaktum khashyat al-infaq, de peur de les dépenser, de peur de ne plus en avoir. Et Allah il finit en disant wa kana al-insanu qatura. Qu'est-ce le qatour? Avare. Et l'être humain il est, nous tous on est comme ça. D'où toi là? Wa kana al-insanu qatura. Hacham, s'il a l'air d'accord. J'ai senti qu'il y avait une histoire de grec ou quelque chose comme ça là. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Notre verset, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَفِي قِرَاءَةٍ لَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et ceux que quand ils dépensent, لَمْ يُسْرِفُوا, ils n'en font pas trop, وَلَمْ يَقْتُرُوا, ils ne gardent pas tout pour eux. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et ils sont dans un juste milieu. Notre verset, Allah Ta'ala dit ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Ne rabats pas tes mains à ton cou et ne les tends pas complètement. En gros, ne garde pas tout pour toi et ne donne pas tout à tout le monde. Mais garde-en un peu et donne un peu. Al-Maqsoud, on est tous des radins, mes frères. Tous. Ouais, rigole. Je dis, ouais, c'est bon, je ne suis pas tout seul. On est tous des avares, tous. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ. Tous. Dans le 9 son as. Tous. Et Allah dit dans le Coran وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui qui a été préservé de sa propre avarice, ce sont eux les gagnants. Et quand tu reviens dans ce verset, ce passage-là, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, il est deux fois dans le Coran. Dans le Hashr et dans le Taghabun. Et à chaque fois, Allah il fait référence à quoi? À Sadaqa. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ça veut dire quoi, mes frères? Que le moyen d'être préservé de cette avarice qui est intrinsèquement en nous,
J'ai réussi à la sortir, t'as vu? C'est l'aumône. Plus tu donnes, plus tu te préserves de cette avarice. Et à l'inverse, moins tu donnes, plus cette avarice, elle prendra le contrôle sur toi. Et le problème, c'est que quand l'avarice prendra le contrôle sur toi, qu'est-ce qui se passe? Si on nous demande de nous préserver de l'avarice, c'est parce que l'avarice, avec avidité, a été la cause de l'anéantissement de ceux qui nous ont précédés. Dunya wal akhirah. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit hamaluhum, ou hamalahum afwan. L'avarice les a poussés ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. L'avarice les a poussés à faire couler leur sang et à ne plus considérer leur sacralité comme sacrée. Il n'y a plus de sacralité, c'est fini. Il n'y a plus rien de sacré. Tout ça au nom de quoi? De l'avarice. Et dans une version du hadith, il a dit alayhi wassalam, فَإِنَّ الشُّحَّ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا. L'avarice leur a ordonné d'être injustes, ils l'ont été. وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا. Et il leur a ordonné d'être de la perversité, et ils l'ont été. Et ils l'ont fait. وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا. Et il leur a ordonné la rupture des liens de parenté, alors ils les ont rompus. Est-ce que vous pensez que Ash-Shuh, c'est vraiment une entité physique, réelle, qui s'est matérialisée devant eux, leur a dit faites ci, faites ci, faites ça? Non, c'est en eux-mêmes. Quand on leur a dit, c'est en eux-mêmes. Shuh. On est dedans, on l'a en nous, je veux dire. Et dans le verset, Allah Ta'ala dit Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. L'âme ordonne le mal. Vous savez, frères, il y a plusieurs choses qui sont en nous. Des choses contre lesquelles on doit se battre. Parmi elles, le shuh. C'est en nous, on est comme ça. Allah dit dans le Coran وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez les biens matériels à un point immense. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. On est comme ça. On nous a créés comme ça. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ الْآيَةِ. On est comme ça. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah il nous a créés, on aime posséder. On aime avoir. Et quand on n'a pas, on regarde chez les autres. Et regarde comment ces deux choses-là, elles sont liées. Parce que là, je vous ai dit qu'on a en nous un shuh. Quand on a quelque chose, on veut le garder pour nous, on ne veut pas le donner aux autres. Et quand on n'a pas quelque chose, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ayman, à ton avis, en rapport avec justement ça. Tu vois pas? Al-hasad, ahsant. Al-hasad, la jalousie. Quand tu as quelque chose, c'est à moi. Dès qu'on est tout petit, tu as vu? Dès le plus jeune âge. Ça te voit que tu sais, c'est beaucoup c'est à moi, ça. Toi. On t'achète une voiture, ou alors on t'achète un avion, n'importe quoi. C'est à moi. Même s'il est posé sur le placard là-bas et lui, il joue avec une pierre. Les enfants sont comme ça. Il y a un enfant, il arrive, Miskin, il a vu un avion tout seul comme ça. Il va, Miskin, il le prend. La khor, il a ses antennes, elles ont fait. Hé, c'est à moi! Je touche pas! Il faut pas qu'on touche à ses affaires. Depuis ton plus jeune âge, tu es comme ça. C'est rare, l'enfant, il vient et passe ses jouets aux autres. Il fait tiens, tu peux jouer avec. Il dit, je sais pas, je connais pas. Non, mais. Bon, nous, on pouvait jouer avec des bâtons, des pierres, des feuilles. C'est pas grave. À la kulli hal, dès le plus jeune âge. Et quand t'as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu jalouses les autres. Pourquoi j'ai pas la même chose que lui? Oh, j'aimerais trop avoir ce qu'il a. Et quand tu n'arrives pas à avoir ce qu'il a, tu arrives à un stade supérieur, c'est ça le hasad. C'est que tu espères que le bienfait que ton frère il a et dont toi tu as été privé, eh ben il en soit privé lui aussi. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le verset وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ. Et il n'a pas dit وَمِن شَرِّ الْحَاسِدِينَ. Quoi la différence? Il n'a pas dit contre le mal des envieux. Il a dit contre l'envieux quand il envie. Et pourquoi? Les savants disent Ma min nafsin illa wa hiya murtakibatun ala al-hasad.
فاللئيم يخفيه والكريم يبديه. تفضل. Il dit, il n'y a pas une âme sans qu'elle n'ait en elle le hasad. On l'a tous. Le noble l'écrase au plus bas degré en lui-même et ne le laisse pas monter à la surface. Et le vil, il le laisse monter à la surface. On a tous le hasad en nous, mes frères. Il y en a qui l'écrasent, il y en a qui le laissent prendre le contrôle. On a tous le chouh en nous, mes frères. Il y en a qui l'écrasent, et il y en a qui le laissent monter en eux. Et on a tous le dhulm en nous, mes frères. Tous. Allah dit dans le Coran, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. ظَلُوم. Il est un grand injuste. Trois choses-là. L'injustice, l'avarice et la jalousie. Et ces trois choses-là, si on les laisse prendre le dessus sur nous-mêmes, elles nous mèneront à notre perte ici-bas et dans l'au-delà. Et si on les écrase et on les empêche de prendre le contrôle en appliquant l'équité et la justice, en étant altruiste et généreux et en souhaitant le bien pour les autres, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Regarde le hadith. Pour être un vrai croyant, tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça élimine le hasad. Parce que le hasad, c'est souhaiter du mal à ton frère. Et Allah dit lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Et vous l'atteindrez la piété que quand vous donnerez en aumône ce que vous aimez. Pour être un vrai croyant, il faut donner. Et Allah, il a ordonné la justice et il aime les justes. Donc celui qui agira ainsi, alors il fera partie des plus élevés auprès d'Allah le jour de la résurrection. Quant aux autres, il leur arrivera ce qui est décidé dans le hadith. والعلم عند الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقسطين ممن يقيم العدل في أنفسهم وفي غيرهم ونعوذ به سبحانه أن نكون من الظالمين الحاسدين البخلاء الأشحاء ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن ينفق مما يحب ونسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.